AM Music. प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए पुनर्बार प्रभु मते ऑनलाइन म्यूजिक माध्यम आपण मान गहण वाक्य देवा निमंते सुजोग प्रदान करचंती से प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। आज जो वाक्य माने पाठ करिबा पिला माने पितामातांकर आज्ञावह हुओ। एफिसियो 6 पर्व 1 रु 3 पद। हे पिला माने प्रभु को सकाशे अपना अपना पितामातांकर आज्ञावह हुओ कारण ताहा यथार्थ। अपना पितामाता को समादर कर। यह प्रतिज्ञायुक्त गोटे प्रधान आज्ञा जपरी तुम्हार मंगल हब आ तुम्हें पृथ्वी रे दीर्घायु हब। प्रभु आम समस्त को अनुग्रह प्रदान करिसंती। पितामाता हबार सौभाग्य आमान को से प्रदान करिसंती। आमान को जे से प्रेम करंती आमान को जत्न तत्व नेयंती आउ आमान को से ए दुनिया रे आमान को पितामाता हबार सौभाग्य मध्य से आमान को प्रदान करिसंती। से जो आशीर्वाद आमान को करिसंती संतान रूप में आमान को से समस्त विषय प्रदान करिसंती। जगत रे अनेक माँ बापा अछंती जो माने निसंतान किंतु से माने व्याकुल होंती संतान मान को पाए किंतु प्रभु आमान को संतान प्रदान करिसंती आउ तांकर गौरव निमंते आमे जमते से संतान मान को बढ़ाइबा। प्रभुंकर अनुग्रह रु आमान को उत्तम उत्तम संतान मध्य से प्रदान करिसंती। पितामाता मानकर दायित्व निजर संतान मान को उत्तम मार्ग रे कढ़ेबा। सानटी बेलू उत्तम शिक्षा प्रदान करिबा। माँ बापा माने जपरी पिला मान को पाई सबु अवस्था रे सचेतन थांती पिला माने दिन को दिन वृद्धि हवा सहित पितामातांकर मध्य आज्ञा होबा आवश्यक। पितामाता को सम्मान दबा पितामातांकर आज्ञा मानिबा कथा मानिबा बाध्य संतान हबा ए सब पिला मान को निमंते गोटे उत्तम विषय। ए जगत रे अंधकार ए प्रकार माड़ी आसुची जगत रे आमाने आलोक देखिथिले मध्य आमानकर संतान माने दिन को दिन जगतर चाकचक्य प्रवेश करुचंते। से चाकचक्य आमान को उद्धार पाइबा कहले आमानकर उत्तम मार्ग देखेबा आवश्यक। पिला मान को प्रभु समस्त पिला मान को प्रभु आशीर्वाद करंतु आउ से मान को उत्तम संतान हबा निमंते प्रभु से मान को अधिकार करंतु। से मानकर प्रथम कार्य हैला पितामाता को समादर करिबा से मान को सम्मान दबा से मानकर कथा मानिबा। बापा माँ केबे चाहंतिनी तांको पिला माने बाट रे जांतु विपथगामी होंतु किंतु आजिकाली पिला माने जगतर ए रूप समस्त देखी से माने विभिन्न प्रकार पंथा अवलंबन करती। जगतर समस्त मंदतारे प्रवेश करने को से माने आग चाहती किंतु आमानकर संतान मान को आमाने जे प्रकार से सब विषय उद्धार करवा सेटा हला बापा माँ कर्तव्य। अनेक बापा माँ अछंती अवहेला बसत पिला मान को बहुत स्वाधीनता दे थांती जहा द्वारा पिला माने ए समस्त अबाट रे जीवाको से माने प्रश्रय पाती। अनेक बापा माँ अति कठोर हो जाए निजर संतान मान को मध्य विपदगामी करांती। जेतले संतान माने आस्ते आस्ते हे वृद्धि पाती बापा माँ सेमान संगे सांग परि व्यवहार कले से माने भाविबे आमर ए माने ही सांग साथी। अंतर खोली से माने कथा कहि पारंती अंतर खोली से माने निजर मंतव्य प्रकाश करि पारंती। आजिकालीर ए दुनिया रे
ବହୁତ ପିଲା ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜର ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ନିଜର ଯେଉଁ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ବଢ଼େଇ ଆଣିଲେ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବାପା ମା କଥାକୁ ବି ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମଠାରୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେମିତି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରନ୍ତି। ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ, ଅନେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ, କେଉଁ ସମାଜରୁ ଆସିଛୁ, କେଉଁ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମା ବାପା କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଏଇ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଣ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରହାର ଖାଆନ୍ତି, ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥକୁ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ତାହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଜଗତରେ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସରେ ଆମମାନେ ବାସ କରୁ। କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଲାରେ ବାସ କରନ୍ତି, କିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ବାସ କରନ୍ତି, କିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ ଆମମାନେ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରୁ ତାହା ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତାହାଙ୍କର ପଥ ଆମମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେବେ, ବାସ ଦେବେ, ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଜି ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ। ପିତାମାତା ହୋଇ ଆମମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ, ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମା ବାପାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗତରେ ପିତାମାତା ହୋଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ। ଯେପରି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଜାଣୁ,
ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ପଥକୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା, ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ସବୁକୁ ଜାଣି ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇ ଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଶୈତାନର ବଶରେ ବାସ କରି ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଆଜି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତିନି, ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଅନାଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ରେ ରଖିବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର 100ଟି ମେଣ୍ଢାରୁ 99 ମେଣ୍ଢା ପାଇଲା, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ ସେ 99 ମେଣ୍ଢାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେ ମେଷକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲା କାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲା? ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସଚେତନ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମା ବାପାଙ୍କର ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ସେମାନେ ଯେପରି ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହଜି ନ ଯାଇ ସେମାନେ ଜଗତରେ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ହେବେ। ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ, ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ଚେତନା ନଥିଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼େ ପିଲାଟି, ତାହେଲେ ସେ ଝୁଣ୍ଟିବାର ମହତ୍ଵ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଝୁଣ୍ଟିଲେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଖାଇ ପିଇକି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ, ତାହା ନୁହଁ। ସେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ଉତ୍ତମ ପିତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଉତ୍ତମ ମାତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତାର ସନ୍ତାନ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
आम समस्त जपरी चेतना प्राप्त हो प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु। आमेन। प्रार्थना करिबा। हे पवित्र पिता गौरवमय राजा तुम दया अनुग्रह प्रभु आम को एत सुंदर वाक्य देल वाक्य माध्यम तुम्हें कथा कहल पिता आम संतान मान तुम्हें आशीर्वाद कर जो मैंने आज अबाटर अच्छा विपदगामी अच्छा प्रभु तुम्हें से तुमर पथ को आण बोली नवेदन करुचु बापा कारण मंद जगतर मंदता प्रभु से जो ग्रास न करे प्रभु शैतान चातुरीतार से जो प्रवेश न करती से प्रकार तुम्हें दया कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तुमर से महत्व को बुझे तुमर से परिचय को सेमानकर जीवन में जपरी प्रथम स्थान देवे से प्रकार तुम्हें दया कर सुंदर वाक्य द्वारा पितामाता सहित मध्य तुम्हें कथा कहल पिलामान सहित मध्य तुम्हें कथा कहल प्रभु से धन्यवाद ए सुंदर समय को तुम जंते समर्पण करी अनुग्रहर दान तुम्हें आम को प्रदान करछ बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्हार राज्य आसु जे रूपे स्वर्ग से रूपे पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आम को प्रयोजन आहार दियो आम जमंत निज निज अपराधी मान को क्षमा करछु तुमंत अपराध सब तुम्हें क्षमा कर परीक्षा न आण मंद ठार रक्षा कर जणु राजत्व पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्हर हो आमेन। यीशुଙ୍କ रक्तर जय यीशुଙ୍କ रक्तर जय यीशुଙ୍କ रक्तर जय आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।